غرض جب اس نازنین نے شہزادے کو ہر طرح سے سمجھایا اور ساری راہ راست بتا کر آگاہ کیا، پھر ایک گھوڑا پری زاد اس کی سواری کے واسطے اپنے استبل سے منگوایا۔ شہزادہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر ملک واقعہ کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ نازنین شہزادے کے فراق سے بے قرار ہو کر اس کے پیچھے چلتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ سفر اس کا بے حد خطرناک ہے، لہذا دل اس کے واسطے خوب للچایا۔ شہزادہ لگ بھگ 3 کوس کی راہ طے کر چکا تھا جب ایک بارگی میں پیچھے کو دیکھا تو پایا کہ جمیلہ خاتون بے اختیار ساتھ چلی آ رہی ہے۔ ناچار ہو کر اس خاتون کی خاطر قیام کیا، عیش و نشاط کے اسباب موجود ہوئے اور پھر اس نازنین کے ساتھ پوری رات بادہ نوشی اور عیش و عشرت میں کاٹی اور اسے بہت تسلی دی۔ جب صبح صادق ہوئی تو اس نازنین کو اس کے محل کی طرف روانہ کیا اور راہ منزل کی لے لی۔ جمیلہ خاتون فراق سے شہزادے کے یہاں تک بے قرار ہوئی کہ سیماب اس کے اضطراب کو دیکھ کر آب ہو جائے۔ یہاں تک وہ روئی غم یار سے کہ چشم خوب بہا خونے بہار سے، غم ہجر سے یہ ہوا اس کا حال کہ تھی زندگی اس کے دل پہ ابال، ہوا خواب و خور اس کے اوپر حرام، نہ تھا گریہ زاری سے اسے اور کام، وہ صورت تھی گل سی جو مرجھا گئی، جدائی تماشا یہ دکھلا گئی، نہ ہنسنا کسی سے نہ کچھ بولنا، صدا باب اندھوں کو خود کھولنا، اگر شام کھانا سحر کچھ نہیں، تن اپنے کی اس کو خبر کچھ نہیں، جگر سے صدا آہ کی اس کے اٹھے، کہے تو ہوائیں سی منہ پر چھٹے، ذرا نام طاقت نہ تن میں رہا، فقط جی کا دھوکا بدن میں رہا۔ غرض ادھر جو جمیلہ خاتون شہزادے کی جدائی میں اس حال تباہ کو پہنچی، ادھر شہزادہ منزل بہ منزل سفر کی راہ طے کرتا ہوا صفحہ زمیں پر پہنچا، اور وہاں پہنچتے ہی جو حکایت اور نصیحتیں جمیلہ بانو نے کی تھی وہ یاد آ گئی، اور ایک مقام پر دام پھیلائے۔ انتظار تھا کہ کب شکار آ جائے۔ غرض جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو طرح طرح کے جانور اس جگہ پر پہنچ گئے، اور موقع پاتے ہی شہزادے نے کئی ایک جانوروں کو شکار کر کے اپنے پاس رکھا، اور کچھ مدت کے بعد وہ سب جانور اس جنگل سے نکل گئے، اور ایک شیر جس کا قد لگ بھگ 80 گز کا تھا وہاں آ پہنچا، ایسا خوش صورت اور رنگین کہ ایسا جیو کسی نے بھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ شہزادے نے دلیرانہ انداز میں اس کے سامنے جا کر با ادب ہو کر سلام کیا اور آداب بجا لا کر دعا دی۔ وہ شیر بھی دھیرے دھیرے سے شہزادے کے نزدیک آیا تو شہزادے نے فوراً اسی رومال سے جو اس نازنین نے دیا تھا اس شیر کے منہ اور جسم سے گرد و غبار کو پاک و صاف کیا، اور وہ شکار جو کہ اس کے واسطے موجود رکھا تھا آگے ڈال کر چھری سے کاٹ کاٹ کر اس شیر کے سامنے رکھ دیا کہ وہ شیر اس شکار کو کھانے میں مشغول ہو گیا، اور جنگل کے باقی شیر بھی چاروں طرف حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ شہزادہ اپنے مقام پر با ادب کھڑا رہا۔ غرض جب اس شیر نے کھانے سے فراغت پائی تو باقی کا بچا ہوا گوشت دوسرے موجود شیروں نے کھا لیا۔ شہزادے نے با ادب و احترام اس دیو ہیکل شیر کا منہ صاف کر دیا۔ اس شیر نے خوش ہو کر شہزادے کو اپنے بغل میں لے کر خوب تسلی دی، اور کسی عجیب سی آواز میں شہزادے کو کہا کہ اب تم یہاں بے خوف اور اطمینان سے رہو، اور ایک شیر کو شہزادے کی نگرانی اور حفاظت کے واسطے مقرر کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس شیر کی حفاظت میں تمام رات شہزادے کی بڑے آرام اور آسائش کے ساتھ گزر گئی، اور صبح ہوتے ہی اس شیر نے جنگل کی راہ لے لی۔ شہزادے نے اٹھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے کی طرف چل پڑا۔ پھر سے ایک دو راہے پر جو پہنچا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرف سے آگے بڑھوں۔ وہ جانتا تھا کہ بائیں طرف کی راہ میں بہت سے مصائب اور خطروں سے گزرنا پڑے گا،
لہذا اس نے دائیں اور کی طرف کا راستہ اختیار کر لیا اور خدا کو یاد کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ جب کچھ مدت گزری تو ایک جگہ ایک بڑا شان و شوکت والا قلعہ نظر آیا جس کے میناروں پر توپیں چڑھی ہوئی تھی اور کئی طرح کا جنگی سامان دیواروں پر موجود تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر شہزادہ سہم سا گیا۔ دل خوب کیا کہ واپس مڑ جاؤں، لیکن جوان مردی نے ایسا کرنے سے روکا اور مصلحت کی کہ جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر اس قلعے کے دروازے پر جو پہنچا، محسوس کیا کہ ایسا نایاب قلعہ روئے زمین پر کسی بھی بادشاہ نے تعمیر نہ کیا ہوگا۔ شان و شوکت میں عظیم اور اونچائی میں آسمان تک وہ قلعہ نظر آیا۔ ایک نہایت عظیم، اونچا اور سایہ دار درخت اس قلعے کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ غرض اپنا گھوڑا لے جا کر اسی درخت کے ساتھ باندھ لیا اور درخت کے نیچے اس کے سائے میں قیام کیا اور اسی جگہ لیٹ گیا کہ اچانک کئی سارے حبشی کہیں سے اس قلعے میں سے نکل کر نمودار ہو گئے۔ وہ حبشی شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کے مالک ترم طاق کو انسان کا گوشت بے حد پسند ہے۔ ہم اس انسان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے کے جائیں گے کہ وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ غرض 10 سے 12 حبشی شہزادے کو پکڑنے کے واسطے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب شہزادے نے ان باروب زنگیوں کو اپنے چاروں طرف کھڑا دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا کہ مجھے کس لیے پکڑ رہے ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے پکڑ کر اپنے مالک ترم طاق کے پاس لے جائیں گے، کیونکہ اسے انسان کا گوشت کھانا بہت پسند ہے اور اس خدمت کے عوض وہ ہمیں خوب انعام دے گا۔ جو بھی انسان بھولے بھٹکے ہمیں اس جنگل میں ملتا ہے، ہم اسے پکڑ کر اپنے مالک کو دے دیتے ہیں کہ جسے وہ بڑی جوش اور خوشی سے کھا لیتا ہے۔ جب شہزادے نے اپنی جان خطرے میں پائی تو فوراً وہ شمشیر عقرب سلیمانی نکال کر ان حبشیوں پر اپنے ہاتھوں کے جلوے دکھانے لگ گیا۔ اس شمشیر کا وار ان حبشیوں پر اس قدر بھیانک تھا کہ سب اس کے برستے ہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب ان زنگیوں کے مرنے کی خبر ان کے سردار ترم طاق کو پہنچی تو وہ غصے سے ہڑبڑا گیا۔ غرض اس نے اپنے سپہ سالار کہ جو اس کے تمام لشکر کا صاحب اختیار اور ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور تھا، اسے حکم دیا کہ اس انسان کو فی الفور گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کر۔ غرض اس سپہ سالار نے اپنا سارا لشکر لے جا کر مکھیوں کے ہجوم کی طرح شہزادے کو گھیر لیا اور ملک الموت کی طرح اس پر برس پڑا اور اپنا گرز شہزادے پر دے مارا کہ وہ زمین پر گر گیا، اور شہزادے کو اپنے بغل میں پکڑ کر اپنے مالک کی طرف لے جانے لگا کہ شہزادے نے چپکے سے خنجر تیموسی جیب سے نکال کر اس کا پیٹ چیر دیا کہ چیخو پکار کے ساتھ وہ زمین پر گر گیا اور کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ جو ہی سپہ سالار کے موت کی خبر ترم طاق کو پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو کر بہت سی حبشی فوج اپنے ساتھ لے کر وہاں آن پہنچا۔ وہاں جو بہت سارے حبشیوں کی سر کٹی لاشیں چاروں اور پڑی ہوئی دیکھی تو جھنجھلا گیا اور فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ شہزادہ ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ ایک حبشی گرتا تو 10 اور سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ان پر حملہ کر کر کے شہزادہ نڈھال ہونے لگا اور جسم میں جان باقی نہ رہی۔ وہ زنگی اس پر غلبہ پانے والے ہی تھے کہ اچانک کہیں سے وہ دیو ہیکل شیر کہ جس کی شہزادے نے خوب خدمت کی تھی نمودار ہو گیا، اور جنگل میں سے جو نکلا تو اس کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں جنگل کے دیگر شیر نمودار ہو گئے۔ جب ان حبشیوں نے شیروں کا اتنا بڑا لشکر اپنی اور آتے دیکھا تو جانا کہ یہ آدمزاد نہیں بلکہ کوئی بلا ہے یا قہر خدا ہے جو ناگہاں ہم پر نازل ہوا ہے۔ غرض ڈر کے مارے وہ قلعے کے اندر بھاگنے لگے۔ شہزادے نے ان حبشیوں پر اپنا وار نہیں روکا، ان کے پیچھے دوڑا اور ایک ایک کو عقرب سلیمانی سے گراتا رہا کہ کہیں سے ان حبشیوں کے بیچ میں شہزادے کی نظر ان کے سردار ترم طاق پر پڑی۔ اس کا قد بہت اونچا تھا، ایک گرز فولادی کاندھے پر لیے اور کئی پتھر ہاتھ میں دبائے قلعے کے اندر بھاگتا گھستا جا رہا تھا۔ اسے بھاگتا دیکھ
शहजादे ने जोर से उसे आवाज दी कि कहाँ को भागता है, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़, आज फैसला हो जाए कि कौन किस कदर ताकत रखता है। शहजादे की ये बात जब उसके कानों में गूंजी तो कदम रोक कर कहा कि ए आदमजाद, तू क्या मुझसे लड़ेगा? एक हाथी के सामने एक चौंटी की क्या औकात। गारज अपना गुरुज शहजादे की ओर दे मारा कि शहजादे ने फौरन अपना घोड़ा आगे दौड़ाया कि उसका वार खाली चला गया। उसके इस कदर मारने से तुरम ताक का गुरुज जमीन के अंदर धंस गया कि उसे लगा शायद ये आदमजाद जमीन के अंदर समा गया होगा। शहजादे ने अपना घोड़ा उसके इर्द गिर्द घुमाया और खुदा का नाम लेकर उछलकर अकरबी सुलेमानी को उसके सिर पर चलाया कि उसका सर फूट गया और बड़े जोर से गिरकर वो मलकुल मौत के हवाले हो गया। लड़ा इस तरह से वो मैदान में कि बहने लगा खून बियाबान में। जमी खून जंगी से थी लालाजार, दमी तेग था जैसे साबुन में तार। जहां जिसकी गर्दन पे खंजर धरा, वहां खून का चश्मा उससे बहा। लगाया जिसे तीर खारा शगाफ, हुआ पार सीने से उसके वो साफ। गरज वो देव हेकल शेर जो शहजादे की मदद को आया था, शहजादे की ऐसी जवामर्दी देखकर उसकी बहुत तारीफें करने लगा और वो शेर शहजादे को अपने साथ किले के अंदर ले गया। और अंदर क्या देखा कि एक हसीन बाग जिसको देखने से तबीयत में करार आए। वो बाग बागे फिरदौस सा सरसब्ज और शादाब था। उस बाग को देखकर शहजादा बहुत खुश हुआ और उस बाग का नजारा करते हुए शहजादे को एक खूबसूरत सांवली सलोनी लड़की पर नजर पड़ी जो गालिबन तुरम तौक की बेटी थी। शहजादे को उस शेर के हमरा देखकर वो उठ खड़ी हुई और उसे अदब से ताज़ीम देकर कदम बोस हुई। शहजादे को तख्त पर बिठाया। बाद अज़ां उस लड़की ने शहजादे का दीन कबूल किया और बोली कि ए शहजादे, आज से मैं तुम्हारी परस्तारी और गुलामी में हाजिर हूँ। आप मुझ पर साहिब इख्तियार हैं। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शहजादे ने कहा कि ए खातून, मैं एक अजीम मुहिम के वास्ते शहर वाक़ाफ को जाता हूँ। जब कामयाब होकर लौटूंगा तो तुझे अपने साथ अपने शहर ले जाऊंगा। मेरे वापस आने तक तू अपनी सल्तनत पर कायम रह और मुल्क की खबरगिरी में मसरूफ रह। और उस शेर से इशारा किया कि मेरे वापस आने तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपता हूँ। कि शेर ने बखूबी इस जिम्मेदारी को बजा लाने के वास्ते अपना सर हिलाया और उसे कबूल किया। तब शहजादा अपने घोड़े पे सवार हुए और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। कई दिन चलने के बाद शहजादे को एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। वो मैदान बड़ा दिलकश था और चारों अतराफ में उस मैदान के तरह तरह के फूल खिले हुए थे जिससे दिमाग को राहत महसूस होती थी। फाख्ता की आवाज हर तरफ गूंज रही थी जो बहुत हसीन लग रही थी और बुलबुलों के नगमे फिजाओं में गूंज रहे थे। शहजादा उस हसीन मैदान को हैरत से देखते हुए एक दरख्त जो बहुत बुलंद था उसके नीचे बैठ गया। उस पेड़ में रंगारंग किस्म के फल और फूल लगे हुए थे। सामने एक हौज था कि पानी उसका एक तरफ से आकर दूसरी तरफ से निकल जाता था। ये मंजर देखकर शहजादे को ख्याल हुआ कि गालिबन जो उस सीमुर्ग का ठिकाना जमीला खातून ने बताया था ये वही है। गरज उस हरियाली में अपना घोड़ा चरने के वास्ते छोड़ दिया और उस हौज में कपड़े उतारकर गुस्ल शिफा का किया। कुछ फल खाए और सफर की थकावट उतारने के लिए उस हौज के पास लेट गया कि जल्द ही उसकी आंखें गहरी नींद में डूब गई। महज कुछ ही वक्त बीतने के बाद अचानक घोड़ा हड़बड़ाने लगा और शहजादी की तरफ भागता हुआ आया और टापे मारने लगा। उसकी आवाज से यकायक शहजादे की आंख खुल गई। शहजादा सोच में पड़ गया कि इस घोड़े को अचानक क्या हुआ कि जो ये इस कदर हाँप रहा है। गालिबन इसने कुछ अजब चीज देखी होगी। इसी सोच में था कि एक तरफ को नजर जो डाली तो एक अजदहा देव हेकल पहाड़ सा दिखा जो उसी तरफ आ रहा था जहां शहजादा लेटे हुए थे। वो इतना बड़ा और बारोब था कि उसके नीचे आने वाले जमीन पर पड़े पत्थर भी
चकनाचूर हो रहे थे। उस हैबतनाक जीव को देखते ही शहजादा घबरा गया और जल्दी से दौड़कर घोड़े के साथ अपने आप को घास के अंदर छुपा लिया और इसहाक पैगंबर का कमान निकालकर और तारकश से एक तीर निकालकर घात में बैठ गया। वो अजदहा अपने बड़े बड़े फन उठाए उस दरख्त के पास पहुंच गया और कोशिश में उस दरख्त के चढ़ने के लग गया। शहजादे ने इंतहाई महारत से तीर चलाया कि वो तीर लगते ही अजदहा गिर पड़ा और अपना सर जमीन के सामने टपकाने लगा। वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा कि अचानक उसके मुंह से आग निकलने लगी और न जाने कब उसकी नजर घास में छुपे शहजादे पर पड़ गई। उसे देखकर उस अजदहे ने चाहा कि शहजादे को अपनी दुम के साथ खींचकर अपने साथ ले जाए। गरज उस पर बारी बारी वार किया, लेकिन हर बार शहजादा उसके वार से बचता रहा। गरज खूब देर तक उसके हमले चलते रहे कि आखिर अपनी दुम से शहजादे को पकड़ लिया। जब शहजादे का कुछ बस न चला तो अकरब सुलेमानी निकालकर खुदा का नाम लिया और उस पर शमशीर से वार किया कि जितने वार उस अजदहे पर शमशीर के लग गए उसके जिस्म के उतने टुकड़े हो गए। जब शहजादा उसकी पकड़ से आजाद हुआ तो देखा कि चारों ओर जमीन पर उस अजदहे के टुकड़े पड़े हुए हैं। इसी सोच में था कि अचानक उस अजदहे के जहर से गश खाकर जमीन पर गिर गया और बहुत देर तक बेहोश हो गया। जब होश आया तो बारगाह इलाही में सजदे शुक्र अदा किया, हौज में उतरकर गुस्ल किया और कुछ फल खाकर हौज के किनारे पर बैठ गया। जब सर उठाकर देखा तो जिस दरख्त पर वो अजदहा चढ़ना चाहता था उसी दरख्त के ऊपर किसी पक्षी का एक बेहद बड़ा सा आशियाना नजर आया। उसे देखकर शहजादे ने दिल में सोचा कि गालिबन ये उसी बड़े पर वाले सीमुर्ग का आशियाना होगा। इसी सोच में था कि उस आशियाने में से सीमुर्ग के बच्चे शहजादे को देखने लग गए। गालिबन वो शहजादे और अजदहे की लड़ाई भी देख चुके थे। शहजादे ने जब उन बच्चों को देखा तो उस अजदहे का पड़ा हुआ गोश्त उन बच्चों की तरफ फेंकने लगा, जिसे खाकर वो बच्चे बड़े खुश हो गए। शहजादा भी बड़ी थकावट के बायस उस हौज के किनारे लेटकर नींद की आगोश में समा गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद सीमुर्गों का वो जोड़ा जो शिकार की तलाश में था आन पहुंचा। जब सीमुर्ग ने पेड़ के नीचे शहजादे को लेटे देखा तो महसूस किया कि गालिबन यही इंसान मेरे बच्चों को मार लेता है और उनका शिकार करता है और इसी तरह हमेशा से हमें सताता है। आखिर आज ये हमारे हाथ आ ही गया, इसको मार देना ही मुनासिब है। ये सोचकर वो सीमुर्ग उड़ा और एक निहायत बड़ा पत्थर कहीं पहाड़ में से उठा लाया और चाहता था कि उस पत्थर को शहजादे पर छोड़ दे ताकि वो हलाक हो जाए। कि सीमुर्ग की मादा बोली कि पहले अपने घोंसले में तो देखें कि हमारे बच्चे वहां है भी या नहीं। गरज जब दोनों अपने घोंसले के पास गए तो देखा कि सभी बच्चे घोंसले में बड़े आराम से चैन की नींद में सो रहे हैं। सीमुर्ग के आते ही सारे बच्चे नींद से जाग गए और सारा अहवाल शहजादे और अजदहे की लड़ाई का और शहजादे का उन्हें गोश्त खिलाने का बता दिया और बोले कि ये इंसान जो नीचे सो रहा है इसी ने हमें उस अजदहे से बचाया। जब उन बच्चों से सीमुर्ग ने शहजादे की हकीकत सुनी तो उसके हौसले और हिम्मत पर हजार हजार आफरीन और तहसीन करके कहा कि इस जवां मर्द आदमजाद ने तो हम पर बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मेरे लिए ये वाजिब है कि उसके एवज में भी इसकी कुछ मदद करूं। ये सोचकर वो सीमुर्ग उस दरख्त से नीचे उतरा और अपने परों से शहजादे पर साया करके बैठा रहा। जो ही शहजादा नींद से बेदार हुआ तो उस सीमुर्ग को देखकर घबरा गया। उस सीमुर्ग ने कहा कि ए इंसान, मुझसे मत डर, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मुझे ये बता कि ऐसी क्या आफत तुझ पर आन पड़ी जो तू इस वीरान और खतरनाक जगह पर पहुंच गया ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तूने जो मेरे बच्चों को ऐसे खूंखार अजदहे से बचाया है, लिहाजा मुझ पर भी वाजिब है कि तेरे किसी काम आऊं और इस नीकी का बदला दूं। तू जो भी चाहता है मुझसे बयान कर, जो भी तेरी आरज़ू है मैं उसे तेरे वास्ते पूरी करूंगा। गारज शहजादे ने अपना सारा अहवाल
اور یہاں آنے کا مطلب اس سیمرغ سے بیان کیا۔ شہزادے کا سارا احوال جان کر سیمرغ نے کہا کہ اے انسان، تجھ پر لازم ہے کہ کچھ دن اور اس جگہ پر قیام کر اور اس لمبے سفر کو طے کرنے کے واسطے کچھ چیزیں جو میں بتاؤں گا ان کا بندوبست کر، اس کے بعد چلنے کی کوئی تدبیر کریں گے۔ یہ بات سیمرغ کی سن کر شہزادے نے کہا کہ جلدی سے فرمائیں کہ مجھے کن چیزوں کی تیاری کرنا ہوگی۔ سیمرغ نے کہا کہ اے انسان، اس جگہ پر جنگلی گورکھر بہت آتے ہیں، تو ان میں سے کچھ کا شکار کر اور ان کے گوشت کے کچھ کباب بھون اور ان کے چمڑوں کی مشقیں بنا کر ان میں پانی بھر کر رکھ لے۔ جب میں تجھے سوار کر کے ان بڑے سمندروں کے اوپر سے اڑتا جاؤں اور اڑتے ہوئے تھک جاؤں تو تم وہی کباب مجھے کھلاتے رہنا اور مشق سے پانی پلاتے رہنا۔ اسی طرح میں سارے سمندر پار کر کے تمہیں واقف شہر پہنچاؤں گا۔ غرض سیمرغ کے کہنے کے مطابق شہزادے نے 7 جنگلی گورکھر شکار کیے اور ان کی کھالوں سے مشقیں بنا کر ان میں پانی بھر لیا، اور سارا سامان تیار ہونے کے بعد جب سفر کی روانگی کا وقت ہوا تو اس سیمرغ نے شہزادے کو اپنی پشت پر سوار کیا اور دریاؤں کے اوپر اڑ کر پرواز کرتا رہا۔ جہاں کہیں خشکی دکھتی تھی سیمرغ اسی جگہ نیچے آ جاتا اور شہزادہ اسے کباب کھلاتا اور مشکوں سے پانی پلا دیتا۔ یوں کئی دن پرواز کرنے کے بعد سیمرغ شہزادے کو لے کر ملک واقاف میں پہنچ گیا۔ ملک واقاف کی سرحدیں دیکھ کر شہزادہ بڑا خوش ہوا، اور جو ہی سیمرغ نے شہزادے کو زمین پر اتارا تو کہا کہ اے جوان، تمہارا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ شاید زندگی بھر بھی اس کی بھرپائی نہ کر پاؤں۔ اسی واسطے یوں محنت کر کے تمہیں صحیح اور سالم ملک واقاف میں پہنچایا۔ اپنی پنکھ میں سے ایک پر نکال کر شہزادے کو دیا اور کہا کہ میں تیرا احسان مند ہوں اور تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ملک واقاف کی سرزمین یہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پر جو میں نے تجھے دیا ہے اسے سنبھال کر رکھنا۔ اگر کوئی بھی مصیبت یا مشکل آن پڑے اور میری مدد کی درکار ہو تو آگ جلا کر اس پر کو اس آگ کے نزدیک رکھ لینا۔ جو ہی آگ کی شدت اور گرمی اس پر تک پہنچے گی تو میں فوراً اپنے ساتھ بہت سارے سیمرغوں کی فوج لے کر تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر شہزادے سے اجازت لے کر رخصت ہوا۔ جب شہزادہ اپنی منزل پانے کے واسطے اس ملک میں آگے بڑھا، 3 روز چلنے کے بعد ایک بڑے سے قلعے پر نظر پڑی اور خدا کا نام لے کر اس قلعے میں داخل ہو گیا۔ دیکھا کہ اندر اس قلعے کے بازار سجا ہے اور لوگ خوب خرید و فروخت میں مشغول ہے۔ شہزادہ اس بازار میں سے گزرا، مگر سوال مہر انگیز کا جو کسی غیبی پہیلی کی طرح تھا۔ سوچنے لگا کہ کس سے پوچھوں اور کس طرح سے یہ راز کھل جائے۔ غرض کئی دن اس شہر میں پھرتا رہا کہ ایک نوجوان خوش خلوق شہزادے کو اس شہر میں ملا۔ شہزادے کو وہ بہت اچھا لگا اور اس سے دوستی کر لی۔ محض کچھ ہی دنوں میں ان دونوں میں دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ اگر ایک پل کے لیے بھی شہزادہ اس سے جدا ہوتا تو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا۔ غرض جب دونوں میں اتفاق خوب بڑھا اور شہزادے کا اس جوان پر خوب بھروسہ بنا، تب کہا کہ میرے دوست، مجھے یہ جاننا ہے کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا۔ اگر تو اس حقیقت سے کچھ واقفیت رکھتا ہے تو مجھے بتا کہ میں تجھے اپنا دوست اور اپنا عزیز جانتا ہوں۔ گل صنوبر کی یہ بات سنتے ہی وہ جوان چونک سا گیا اور بڑی عجیب اور غسیلی نظروں سے شہزادے کو دیکھنے لگا اور کہا کہ قسم خدا کی، اگر تم میرے دوست اور اس قدر عزیز نہ ہوتے تو ابھی اسی وقت تمہارا سر قلم کر لیتا۔ اس جوان کے ایسے رویے سے شہزادہ نہایت غمگین ہو گیا اور دل میں سوچا کہ اس جوان کے اس طرح کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ضرور اس راز سے واقف ہے۔ غرض کہنے لگا کہ میرے عزیز، اگر میری موت سے تیرے دل کو قرار آئے تو میں دل و جاں سے حاضر ہوں، لیکن اس راز کی سچائی مرنے سے پہلے مجھے بتا کہ مرنے سے پہلے میرے دل میں کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ جب اس جوان نے شہزادے کو اس راز کی حقیقت جاننے کے واسطے
इस कदर मुश्ताक देखा तो कहा कि मेरे दोस्त, तुम फिक्र न करो, मैं जल्द ही तुझे इस राज से कि जिस कदर वाकिफ हूं तुम्हें बताऊंगा और उसकी सच्चाई तुम्हें बयान करूंगा। गरज शहजादा बेचैनी से उस जवान से इस हकीकत को जानने के वास्ते बेचैन रहा। कई दिन बाद जब शहजादे ने उस जवान से फिर इस राज को जानने का इसरार किया तो वो जवान कहने लगा कि ऐ शहजादे, सनोबर इस शहर का बादशाह है और गुल उसकी बेगम का नाम है। अजब है कि बादशाह सनोबर ने हुक्म दिया है कि जो कोई भी गुल का नाम अपनी जुबान पर लाए उसका कत्ल कर दिया जाए। उस औरत यानी गुल का असल राज क्या है और बादशाह ने मुल्क में ऐसा अजीब हुक्म क्यों नाफिज किया है, इस बात का इल्म मुझे नहीं। ए अजीज, मुझे इस बात का जितना इल्म था वो तुझे बता दिया। अगरचे मैं तुझे इस राज की बाज हकीकत से तुम्हें रोशनास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर तू कहे तो बादशाह के पास ले जाकर तुम्हें उसके गोश गुजार करूं और उसकी हुजूर में तुझे पहुंचाऊं। ये चीज मेरे इख्तियार में है, क्योंकि बादशाह सनोबर शाह मेरी खूब कदर करते हैं। जब शहजादे ने उस जवान की जुबानी ये मसलहत सुनी तो अर्ज की कि मेरे दोस्त, तेरा ये मुझ पर बड़ा एहसान होगा कि तू मुझे बादशाह से मिला दे कि इस हकीकत को जान लूं और अपनी मुहिम में कामयाब हो जाऊं। गरज उस जवान दानाकार ने शहजादे को अपने साथ बादशाह सनोबर के हुजूर में ले लिया और बादशाह सनोबर शाह से कहा कि हुजूर, ये एक अजनबी है कि जो बहुत दूर से इस सरजमीन पर आया है और तुम्हारे साथ मुलाकात का इश्तियाक इसके दिल में खूब पनप रहा है और ये बादशाह के हुजूर में हाजिर होने का खूब शौक रखता था। मैं इसीलिए इसको आपके पास लाया हूँ। जब बादशाह सनोबर शाह ने शहजादे की पनपती हुई सूरत देखी तो बहुत खुश हुआ और उसे खुशी से मुलाकात का वक्त दिया और शहजादे ने एक कीमती तोहफा कि वो मोती जो सीमुर्ग ने दिया था बादशाह को पेश किया। बादशाह सनोबर शाह ऐसा कीमती तोहफा देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस मोती की कीमत तमाम बादशाहत की कीमत के बराबर थी। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के खजानों में भी शायद ही ऐसा कीमती मोती मौजूद हो। गरज ऐसा नायाब मोती देखकर सनोबर शाह ने शहजादे से पूछा कि ए जवान, ये कीमती मोती तुम्हें कहाँ से मिला और तुम्हारा पेशा क्या है? शहजादे ने हालात की कैफियत को देखकर कहा कि ए बादशाह आलम, मैं ऐसे ही नायाब हीरों की तिजारत करता हूँ, मगर इस बार जो एक जंगल से गुजर रहा था कि रास्ते में बहुत सारे जंगी मुझ पर हमला आवर हुए कि मेरा सारा माल और मोती लूट कर ले गए, लेकिन ये एक मोती उनकी नजर में न आया क्योंकि ये मैंने अपने बाजू पर बंधा हुआ था। मैं इसे तुम्हारे वास्ते बचा कर ले आया। गरज बादशाह शहजादी की ऐसी नवाजिश पर खूब मसरूर हो गए और उन्हें अपना दोस्त बना लिया और शहजादे को अपने पास रख लिया। देर रात तक वो गुफ्तगू में मशगूल रहते और जूं-जूं वक्त बीत गया तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, इस कदर कि वो बादशाह किसी रोज मसरूफियात के बायस अगर शहजादे को ना देखता तो बेकरार हो जाता। दिन बीतने के साथ एक रोज जब दोनों गुफ्तगू करते हुए प्याला जाम का भरते हुए इधर उधर की बातों में खो चुके थे तो बादशाह ने खुश होकर शहजादे से पूछा कि ए मेरे दोस्त, तुम्हारे दिल की अगर कोई भी ख्वाहिश है तो मुझे बता। मैं तुझे अपना अजीज जानता हूँ, तुम्हारी जो भी आरज़ू होगी उसे पूरा करना मुझ पर लाजिम होगा। बादशाह की ये बात सुनकर और मौके की नज़ाकत देखकर शहजादे ने मन ही मन सोचा कि मेरे लिए ये बेहतरीन मौका है, फिर शायद ऐसा वक्त आए न आए, क्या खबर। इस मौके को हाथ से हरगिज गंवाना नहीं चाहिए। गरज कहा कि बादशाह आलम, एक ख्वाहिश दिल में रखता हूँ कि जिसने हमेशा दिल को बेचैन रखा है। बादशाह ने कहा कि मेरे दोस्त, जो भी ख्वाहिश तेरे दिल में है उसे बयान कर, मेरे इख्तियार में हो तो बजा लाना मैं अपना फर्ज समझूंगा। तब शहजादे ने कहा कि जहां पना, अगर जान की आमान पाऊं तो अपनी आरज़ू तेरे हुजूर में अर्ज करूं। बादशाह ने कहा कि मैंने तेरी जान बख्श दी, अपने दिल की बात मुझसे बयान कर।
तब शहजादे ने आदाब बजा लाकर कहा कि जहां पनाह, मेरा दिल जितना तुझसे मिलने के वास्ते बेचैन था उतना ही इश्तियाक इस दिल में है कि ये राज जान लूं कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। इस ख्वाहिश को दिल में रखकर न जाने कितने मसाइब और खतरों से गुजरा हूं। अब जो आपके हुजूर में आने का खुदा ने मौका इनायत किया तो मुझे यकीन है कि जहां पनाह मुझे इस राज की हकीकत से आश्कार करेंगे और मेरी बेचैनी को दूर करेंगे कि इस राज की हकीकत को जानकर मेरा दिल इत्मीनान पाए। शहजादे की ये बात सुनकर बादशाह बहुत आग बगोला हो गया और शहजादे से गुस्से की नजरों से देखकर कहा कि काश मैंने तुम्हारी जान बख्शी का तुझसे वादा न किया होता तो कसम परवरदिगार की अभी तुम्हारा सर तन से जुदा कर लेता, लेकिन अपनी दी हुई जुबान से नाचार हूं। तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि इस बात के जानने से खुद को बाज रख। ये बात सुनने के लायक नहीं और ये राज खुलने के लायक नहीं। इस राज के खुलते ही जमीन लरज उठेगी और आसमान कांप उठेगा। मेरे वास्ते ये बात मौत से भी बढ़कर होगी कि इस राज को किसी पर आश्कार करूं। बादशाह का ये अजीब जवाब सुनकर शहजादा कहने लगा कि जहां पनाह आप इत्मीनान रखें, और चूंकि हुजूर से अर्ज हुआ था कि दिल का अरमान पेश करूं, मेरे दिल में इस राज की हकीकत को जानने के सिवा कोई और ख्वाहिश नहीं। दोस्तों, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगले वीडियो में जारी रहेगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका बेहद शुक्रिया।